Okay, the aim of the experiment will be, the aim and title are normally the same. To find the constants of a tachymeter. Then the apparatus required. Apparatus is nothing but the equipment required. The equipment आपल्याला काय लागतात? We require a tachymeter. A tachymeter is nothing but a theodolite with additional process. We require a leveling staff. Okay. Since we will be taking 3 observations, we may require 3 leveling staff. Or we can use the same leveling staff at 3 places. Okay. Then we require take 2. अरे जरा बाहेर आवाज जरा कमी लागे. जरा आवाज जरा बाहेर कमी. So we will require 3 tapes to find the distances. Okay. Then we have to then understand आपण हे practical का करतो. तर आपण हा practical, that is always important. See, there are 2 things, why and how. Okay, always कुठल्याही practical एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं. Any practical experiment should know why I am doing it and how I am doing it. Why is the basic principle and how is the procedure. लक्षात येते? कुठल्याही प्रॅक्टिकल करत असताना हे 2 प्रश्न आपण स्वतःला विचारायचे आहे, टीचरला विचारायचे आहे. Why and how. Why I should do this practical and how I should do the practical. Why means the basic principle underlying the practical and how means the procedure to do the practical. Okay. So when I say why, इकडचा लाईट हा लागत नाही का ट्यूब? Okay. So we should know why I am doing the practical and how I am doing the practical. Why means the basic principle underlying that practical. So when I say why, the basic principle you should understand. The principle to conduct the constants. So basic principle is that Vanchandra, what I have written? The distance is proportional to the base suspended by line of sight on the star. Okay. So let us try to understand what does this mean. This is an instrument. This is your line of sight. Okay. The line of sight is always horizontal when you make it in the level. The distance d is proportional. This is distance d. Let us call it as the first distance d1. So what does this principle say? The distance is proportional to the base subtended by the line of sight on the star. Okay. तो पण प्रॅक्टिकल मध्ये आहे म्हणून. हो चालेल. So this line of sight subtends. So what is this is the staff intercept. So whatever the intercept is made on the staff is proportional to the distance. Okay, directly proportional. Okay, so we write it as constant T is equal to d upon s upon t. Right? Sorry, we can write it as, for the sake of the formula, we can write it as d upon s. That is d is equal to ks. Okay? If there is an identity constant, it will become ks plus c. Right? So this is a basic principle. So why we are doing now also, that is why मैंने अजून एक है. We know the principle, but why should we find the constants when already the manufacturer gives the constants? Manufacturing constants
constants are called as K and C. Their values are normally, so these are the manufacturing constant. जे manufacturer ने दिलेले असतात त्याचे constant values K and C असतात. But after a long period of time there is a wear and tear. machine ची वापर होते आणि त्याच्यामध्ये डिस्टर्ब. इट इज अ मेकॅनिकल अरेंजमेंट. मेकॅनिकल म्हणजे माझ्या चष्माला इकडे 2 स्क्रू आहे, मी जास्त वापरला तरी स्क्रू लूज होते की नाही. ओके, आपल्या तुम्ही किती इलेक्ट्रॉनिक घड्याळ घालता तरी त्याला पाठीमध्ये 2 स्क्रू लावलेले असतात किंवा काहीतरी सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, आपल्या मोटरसायकलची किक असते त्याला वेगळे अरेंजमेंट असते, तो किक लूज होते. So that means anything which is mechanical, mechanical, even electronics वस्तू also, so that त्याचं soldering केलं तर तो काम करणार. That means everything has got a maintenance and there is a wear and tear. जसं वापरणार तसं त्याचे झीज होते. ओके, झीज झाल्यामुळे त्याचे कॉन्स्टंट्स व्हेरी होतात. दे डोंट रिमेन द कॉन्स्टंट, द कॉन्स्टंट डू नॉट रिमेन द कॉन्स्टंट्स, बट दे व्हेरी. दे शुड बेसिकली फॉर अ गुड वर्क दे शुड नॉट व्हेरी लार्जली. ओके, फॉर एक्झाम्पल मला चष्मा आहे, माझा चष्माचा नंबर आहे +3. ओके, माझ्या याच्यावरती धूळ चढतो किंवा स्क्रॅचेस पडतात तर मला वापरायला त्रास होईल. जरासा स्क्रॅच पडला तर मी वापरू शकतो की नाही. दरवेळी काय आपण नवीन चष्मा करू शकत नाही, पण स्क्रॅचेस एवढे वाढले की मला काय दिसतच नसेल, then I have to change it. Okay, so let us understand की applying the permanent adjustments. ओके, म्हणजे दुरुस्ती करणे जे आपल्या हातात आहे. आपण जर जास्त स्क्रॅचेस असेल तर कधी कधी बफिंग पेपरने घासतो किंवा चांगल्या सिल्क पेपरने घासतो वगैरे. आय एम गिव्हिंग वन एक्झाम्पल. ओके, देयर मे बी मेनी सच एक्झाम्पल्स. सो कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपण स्क्रू लूज असेल तर स्क्रू थोडा टाईट करतो, चेन लूज असेल तर तेल सोडतो. ओके, पण ते करून सुद्धा होत नसेल तर आपण चेन सायकलची किंवा मोटरसायकलची चेन बदली करतो. सेम वे ह्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये दॅट इज अँड म्हणजे काय, द व्हेरिएशन किंवा द वेअर अँड टेअर शुड बी नॉट व्हेरी लार्ज. If it is small, then we can still use that instrument. Okay. So similarly, when we talk about a tachometer, there can be a small wear and tear to that instrument. Okay. And because of that, the values of 100 and C change. But मला तो instrument वापरायचा आहे. तर मी कसं वापरणार? मी फॉर्म्युलामध्ये या फॉर्म्युलामध्ये के 100 घेतलं तर माझा डिस्टन्स रॉंग येणार. मग मी काय करतो? करेक्ट डिस्टन्स घेतो, एक स्टाफ इंटरसेप्टचं रीडिंग घेतो आणि के ची व्हॅल्यू काढतो. तर मी एकदा काय काढत, 2-3 ट्रायल्स घेतो आणि त्याचा मीन घेतो. सो आय गेट अ व्हॅल्यू ऑफ से 99.0 or 96.5. सो दिस इज विदिन अ रेंज. सो नाव हे बघ, मी करेक्ट डिस्टन्स घेऊन के काढला म्हणजे नाव के इज ऑल्सो करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टन्स. यू अंडरस्टँड? द व्हॅल्यू ऑफ के इज नाव करेक्ट विथ द डिस्टन्स. म्हणजे याच्या पुढे मला आणि 100 रीडिंग्स घ्यायचे असेल तर आय विल टेक दिस व्हॅल्यू अँड ऑफ के अँड डू द कॅल्क्युलेशन्स. Are you getting me? Once at only one practical I calculate the distance, but this will vary from instrument to instrument. एक instrument sir, if you take an instrument, you should remember instrument चा number काय आहे, 5 number instrument. तर 5 नंबरला ही व्हॅल्यू करेक्ट असणार. 6 नंबर इन्स्ट्रुमेंट घेतला तर त्याची व्हॅल्यू वेगळी असणार. त्याची व्हॅल्यू 100 आणि 0 असेल म्हणजे इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू वेअर अँड टेअर. 5 नंबर्स, दॅट मीन्स माझा चष्मा आणि ह्याचा चष्मा, त्याच्या चष्म्यामध्ये फरक असेल, दोघांचा नंबर सेम आहे म्हणजे मी त्याच्या चष्मा वापरू शकतो काय, वापरू शकतो जर नंबर सेम आहे. पण त्याचे स्क्रॅचेस जास्त असेल आणि माझे कमी असेल तर मला तो त्रास होईल. यू अंडरस्टँड? आय एम ट्राइंग टू कोरिलेट द रिलेशन इन नॉर्मल लाईफ. इन्स्ट्रुमेंटला थोडं डॅमेज जास्त असेल, थोडंसं डॅमेज असेल तरी पण मला त्याचं चालेल कारण माझा आणि त्याचा नंबर सेम आहे. ओके, म्हणून मी त्याचा सुद्धा वापरू शकतो थोडंसं डॅमेज असेल. That is what we are going to do in the practical. We are going to find the constant of the instrument. Why we are doing it? लक्षात आला? Now let us see how it is to be done. Okay? सचिन तुझे लक्षात येते ना? हो, yes sir. इन्स्ट्रुमेंट वापरून त्याला थोडंसं किरकोळ डॅमेज झालेलं असते किंवा त्याला झीज झालेली असते. त्या झीज मध्ये सुद्धा आपल्याला वापरता येत असेल तर आपण वापरायचं. पण वापरताना आपण काय खबरदारी घेतो, आपण त्या कॉन्स्टंट्स काढतो म्हणजे पुढे ते कॉन्स्टंट त्या व्हॅल्यूज थोड्या पिरियडसाठी फॉर 1 मंथ मे बी फॉर 6 मंथ्स ते चालू शकतात. 4-6 महिन्यांनी तुम्हाला परत करावं लागेल ते प्रॅक्टिकल आणि चेक करावं लागेल तो व्हॅल्यू बदललाय काय. ओके, बिकॉज आफ्टर 4 to 6 months the variant has again occurred. So as I showed in the sketch, we are going to take a instrument, setup करणार, त्याला लेवलिंग करणार, लेवलिंग केल्यानंतर इकडे टेप इकडे सेंटर ड्रॉप करणार, सेंटर ड्रॉप करून टेप घेणार से 50 मीटर. ओके, 50 मीटरला एक ग्राउंड वरती नॉर्मली या प्रॅक्टिकल साठी आपण प्लेन ग्राउंड घेतो.
वी टेक अ डिस्टन्स ऑफ 50 मीटर. ओके, त्या 50 मीटर मध्ये त्या इन्स्ट्रुमेंटचं आपण वर्टिकल प्लेन मध्ये, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये नाही, लाईन ऑफ साइट सरळ ठेवायचा, याला रेंज करायचा आणि ह्या रेंज मध्ये सॉरी आपण वर्टिकल प्लेन सुद्धा हे सुद्धा इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा बदलत नाही. लाईन ऑफ साइट आपण आयपीस मध्ये हे कसं दिसणार तुम्हाला इकडे दाखवतो. हे क्रॉस हेअर आहे, हे क्रॉस हेअर मध्ये सेंटर हेअर आहे, टॉप हेअर आणि बॉटम हेअर आहे. तर हा जो सेंटर आहे ना, आपण काय करणार, बबल ट्यूब सेंटरला फिक्स करणार. म्हणजे तो कुठे येईल ते स्टाफ रीडिंग, जसं आपण लेवलिंग मध्ये करतो, बबल लेवल करतो आणि जो स्टाफ रीडिंग येईल तो, तर इकडे सुद्धा जो स्टाफ रीडिंग येईल तो त्याला आपण म्हणतोय मिडल हेअर रीडिंग. ओके, ह्याला म्हणतो आपण टॉप हेअर रीडिंग, ह्याला आपण म्हणतोय बॉटम हेअर रीडिंग. तर आपण लेवलिंग मध्ये एक रीडिंग घेत असतोय. आता इकडे आपण 3 रीडिंग घेणार कारण इकडे 3 क्रॉस हेअर आहे. तर तुम्हाला मधल्या स्टाफ वरती एक रीडिंग येणार, समजा 2.5. तर तुम्ही त्याच वेळी हे जर रीडिंग सुद्धा नोट डाऊन करायचं. म्हणजे फील्ड बुक मध्ये तुमचं काय असणार, फील्ड बुक मध्ये तुमची एंट्री अशी असणार, डिस्टन्स, टॉप हेअर, मिडल हेअर, बॉटम हेअर. ऑलरेडी तुमच्या फील्ड बुक मध्ये प्रिंटेड आहे. ओके, तर तुम्हाला काय करायचं नाही, नुसतं ते कॉलम भरायचे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्टन्स काय असणार, D1, D2, D3. D1 जो असणार समजा 50, D3 असणार 55, 60. ओके, तुमची एक ग्रुप, 2 ग्रुप करूया आपण. म्हणजे the more you get to use that instrument, more confidence you have. ओके, तर डिस्टन्स 50, 55, 60 किंवा 40, एनी राउंड फिगर, 40, 45, 50, 50, 60, 70, एनीथिंग यू कॅन टेक. 52, 62, 72 घेतलं तरी चालेल. ओके, तुम्हाला नोट डी व्हॅल्यूज घ्यायचे. ओके, म्हणजे मी काय करतो, 50 मीटरला टेप टाकलं, मग इथे लेवलिंग स्टाफ एक जण धरणार आणि त्याच्यावरती 3 रीडिंग येणार. ते 3 रीडिंग इकडे घेणार. मिडल हेअर 2.5, टॉप हेअर 3 मीटर, बॉटम हेअर 2 मीटर. आता तुम्ही एक लक्षात घ्या, काहीतरी रिलेशन दिसते का 3 रीडिंग मध्ये? दिसते ना? काय दिसते? हॅलो, ह्याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे तो ह्याच्यामध्ये डिफरन्स. हॅलो, हा सर बोला की. द बॉटम हेअर अँड द टॉप हेअर आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर. सर आपल्या सरांनी राइट, दिस इज नॉर्मली बिकॉज व्हाय, बिकॉज मी क्लासमध्ये मी लेक्चर घेत असताना सांगितलं होतं स्टेडी अँगल चालू आहे. या आयपीएस मध्ये जो क्रॉस हेअर असतोय, ओके, हा ह्याला स्टेडी अँगल म्हणतात. मला होतं स्टेडी अँगल बरं, इथला हे करून येतो की आता प्रॅक्टिकलला इथे येतो कारण ती व्हिडिओ पण करायला कारण नॉर्मली बाहेर तरी आतमध्ये जो ग्लास असते त्याच्यामध्ये झीज झालेली नसते, बाहेर काहीतरी मेकॅनिकल अरेंजमेंट. सो द क्रॉस हेअर इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर. इक्विडिस्टन्स मध्ये लक्षात घेताना सरांना सांगून येतो की मग इज इक्वल टू तुला पुरुषांना फक्त आणि एकदा फोन करा. म्हणजे जसं लांब जाईल तरी तो डिस्टन्स सेमच राहणार. इकडचा डिस्टन्स आणि इकडचा डिस्टन्स इक्वल राहतो. ओके, हे एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. त्याचा कॉन्सेप्ट नंतर त्याचा उपयोग काय आहे आपण मी फील्ड मध्ये सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे. सो आपल्याला D1 साठी आपण 3 रीडिंग घेतल्या. ओके, आता D2 साठी 3 रीडिंग घ्या. 2.30, 2 मीटर, 1.7. ओके, 0.3 मीटरचा डिफरन्स असे. इकडे काहीतरी येईल 1.6, 1.4, 1.20. ओके, 3 रीडिंग मिळाले. आता ह्याच्या करस्पॉन्डिंग स्टाफ इंटरसेप्ट कोण सांगणार मला? स्टाफ इंटरसेप्टची व्हॅल्यू किती असणार? एस ची व्हॅल्यू S1, S2, S3. S1 विल बी 1 मीटर. टॉप हेअर मायनस बॉटम हेअर. इकडे S किती असणार? S2 किती असणार? 0.6. इकडे किती असणार? 0.4. बरोबर. तर मला S1, S2, S3 आले. आता तुम्ही झालं तुमचं प्रॅक्टिकल एवढंच आहे. ओके, मग लॅब मध्ये इकडे यायचं आणि मग फॉर्म्युला D1 इज इक्वल टू KS1 प्लस C इक्वेशन 1, D2 इज इक्वल टू KS2 प्लस C इक्वेशन 2, D3 इज इक्वल टू KS3 प्लस C इक्वेशन 3. हे 3 इक्वेशनला सायमल्टेनियसली सॉल्व करायचं आणि K आणि C चे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे इकडे क्लासमध्ये येऊ. Is it clear? This is how we do it. Field work and lab work. आपण करू शकतोय. इन्स्ट्रुमेंट घ्यायचं, फील्ड वर जायचं. मी पण येतो. चला.